Welcome to online biology classes. So today we are going to be seeing about human endocrine gland. So this is the unit number 16. We are seeing about plant and animal hormones from previous classes. The continuation of the chapter number 16, plant and animal hormones. So last class we are seeing about different types of plant hormones, the continuation of the particular topic. Today we are going to be seeing about human endocrine gland. So human endocrine gland is one of the organ system of our body, the endocrine system, which is control and coordination of the various body function, that is called coordination mechanism behind by means of the endocrine gland. Then the endocrine gland, which was secreted by the hormone play the vital role for various kinds of activities and metabolism of our body. Then different types of the specific glands which was secreted by the particular type of the substance, the chemical substance is called an hormone. So the by means of this human endocrine system, the endocrine gland in the animal possess the very stable communication system to coordinate the biological function. That means the endocrine system, they have some kind of relationship and coordination between the nervous system and the circulatory system, because the endocrine gland which was secreting a trace amount of a chemical substance in the form of a hormone. Then the hormone which is mixed or embedded with the circulatory system in the form of blood, and by means of the nerve impulse where it is recovered through the help of the nervous system, the chemical integration is passed on from the particular particular gland to the target organ. Then in Tamil, the human endocrine system, மனித நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். ஸோ நாளமில்லா சுரப்பிகள், அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோகிரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுறனால இதுக்கு பேர் நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹார்மோனுக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் ஹார்மோன்லாம் தமிழ்லேயும் ஹார்மோன் தான் சொல்கிறோம். Then the endocrine gland and exocrine gland, two types of glands are available. So endocrine gland and exocrine gland. So exocrine gland, that means which is secreted by means of any kind of impulse. For example, we are sense the biryani smell or any other smell, automatically the saliva is secreted by our body. So that is called exocrine gland. The endocrine gland, they are secreted by the hormone, and the exocrine gland, they are secreted by the enzyme. So the diagram which is explains you the gland that is called hormone, by means of the hormone is mixed with the blood. Then where it is recovered, that is called receptor. Then by means of receptor which is reach on with the target organism or target cell. Then the endocrine glands are found in the different regions of the body of animal as well as the human being. So we are seeing about two different category of the animal kingdom, invertebrate and vertebrate. So almost of all the vertebrate including human being, they are having a special type of gland that is called the endocrine gland. These glands are called ductless gland, நாளமில்லா சுரப்பிகள் சொல்றோம். The secretion of called hormone which is produced by the minute quantity. I already told you, the நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்ன பண்ணுதுங்க, ஹார்மோனை மிக குறைவான அளவு வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then the secretion of diffuse into the bloodstream and are carried to the distinct part of the body. So distinct part of the body, that means different பல்வேறு வகையான உடல் உறுப்புகளுக்கு அனுப்புறது. They are act as a specific organ which is referred as a target organ. For example, insulin. So the insulin which is controlled with the pancreatic cell. Then the pancreatic cell, they are always mixed with the bloodstream. That means they are maintained the blood glucose level. இன்சுலின் பார்க்குறோம். இன்சுலின்கிற ஒரு ஹார்மோனை கணையம், அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பேன்கிரியாஸ், அதில் ஆல்ஃபா செல் பீட்டா செல் இருக்குது. ஆல்ஃபா செல் வந்து குளுக்கஹானையும், பீட்டா செல் வந்து இன்சுலின் உருவாக்குது. அந்த இன்சுலின் நேரம் எங்கே போகுதுங்க, பிளட்டுக்கு போகுது. பிளட்டில் என்ன பண்ணோம், பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ அப்போ நேரம் எங்கே போகுது, த ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவர். இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு வச்சுருந்தது தான். இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் பாருங்கள், லிவர் பார்க்குறோம். ஸோ லிவர்லேருந்து என்ன பண்ணுதுங்க, ஸோ த லிவர் தே ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குளுக்கோஸ். அப்புறம் என்ன பண்ணுதுங்க, அடிப்போஸ் டிஷ்யூக்கு போகுது. பேன்கிரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் நேராக போகுது. தென் தே ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டு கிளைகோஜன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் liver and muscle cells.
Then next one, so do you know question, the endocrine system, the study of biology deals with the study of endocrine gland is called endocrinology. எப்படி தாவரங்களை பற்றி படித்தோம்னா அதுக்கு பேர் தாவரவியல்னு சொல்கிறோம், விலங்குகளை பற்றி படித்தோம்னா அதுக்கு பேர் விலங்கியல்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி the studying of endocrine gland அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, endocrinology அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ endocrinology 1 மார்க்கில் கேட்கலாம், 2 மார்க்லேயும் நமக்கு கேட்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் பற்றிய உயிரியல் பிரிவு, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, எண்டோக்ரைனாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then we are seen about the important persons. The image which is not given in your textbook, the Thomas Edison is the father of endocrinology. ஒவ்வொரு துறைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிறப்பு பெற்ற ஒரு நபர் இருப்பார். அதே மாதிரி இந்த எண்டோக்ரைனாலஜிக்கு வந்து ஃபாதர் யார் சொல்கிறாங்க, தாமஸ் அடிசன். ஃபஸ்ட் இமேஜ் பார்க்குறோம். தென் இங்கிலீஷ் ஃபிசியாலஜிஸ்ட் WH பைலிஸ் அண்ட் EH ஸ்டெர்லிங் ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் த டேர்ம் ஹார்மோன் இந்த இயர் ஆஃப் 1909. முதல்ல ஹார்மோன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொன்னது வந்து இந்த 2 சயின்டிஸ்ட்டு. த ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர்டு ஹார்மோன் இஸ் கால்டு செக்ரிடின். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. முதல்ல உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஹார்மோன் பேர் என்னங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரிடின். நம்ம போன கிளாஸ் பார்த்தோம், பிளான்ட் ஹார்மோன் அப்படின்னா ஆக்சின், அதே சமயத்தில் ஜென்ரலாக ஹார்மோன் அப்படின்னு கேட்டால் செக்ரிடின். தென் அடுத்து பார்க்குறதுல பாருங்கள், the exocrine glands have the specific ducts to carry their secretion. exocrine gland அதில் வந்து பார்க்குறோம், இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, நாளமுள்ள சுரப்பி. எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பி, எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னா நாளமுள்ள சுரப்பி. ஸோ தே ஆர் செக்ரீட்டட் பை த என்சைம். என்னென்ன கிளாண்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம், சலைவரி கிளாண்ட், மெமரி கிளாண்ட் அண்ட் ஸ்வெட் கிளாண்ட். ஸோ சலைவரி கிளாண்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும். ஸோ சலைவரி கிளாண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, உமிழ் நீர். நம்ம ஒரு பிரியாணி சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னா வாயிலிருந்து எச்சி உருவாகுது, அதான் படத்தில் போட்டிருக்கேன். ரெண்டாவது பாருங்கள், மெமரி கிளாண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம். ஸோ மெமரி கிளாண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் சுரப்பிகள், சரிங்களா, பால் சுரக்கக்கூடிய ஒரு சுரப்பு பொருள், அதுக்கு பேர் தான் மெமரி கிளாண்ட் அப்படிங்கிறோம். ஸ்வெட் கிளாண்ட் வேர்வை சுரப்பிகள், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஸ்வெட் கிளாண்ட், இதெல்லாம் என்னங்க, இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தட் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட். Then we are seen about the different types of endocrine gland. So the endocrine glands are different types. They have the all types of vertebrates. All types of vertebrate, they are consist of some kind of endocrine gland. First one, pituitary gland. So pituitary gland, it is a master endocrine orchestra of the body. Then thyroid gland, parathyroid gland, pancreas, adrenal gland. So the pituitary gland is located on our brain in the head region, and the thyroid gland and parathyroid gland, they are located on the neck region, and pancreas which is available on the abdominal cavity, then adrenal gland which is located on the above the region of kidney. Then 2 types of another gland, that is called gonads. So gonads is otherwise called an reproductive cell or reproductive gland, testes and ovary. Testes is present on the male as well as the ovary is present on the female. Then the thoracic region, the chest region, they having the another one type of endocrine gland, that is called thymus. From this diagram which is explains the various types of endocrine gland and where they are located. Then first one we are going to be seen about pituitary gland. First நம்ம பார்க்கக்கூடியது pituitary gland அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். Then the pituitary gland is the hypothalamus, is a P-shaped is compact mass located based on the midbrain attached to the hypothalamus of the pituitary stalk. ஸோ பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க, பிட்யூட்ரி சுரப்பி அப்படின்னா ஹைப்போபைலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட்டாணி வடிவிலான ஒரு வகையான செல்லு. பட்டாணி, நம்ம வந்து பட்டாணி சாப்பிட்ருப்போம், அந்த பட்டாணி எவ்வளோ பெருசு இருக்குமோ அவ்வளோ பெருசு மட்டும்தான் இருக்கும். அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க, விச் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் த மிட் பிரைன் அப்படிங்கிறாங்க. மூளையின் அடிப்பகுதியில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, இது வந்து ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அந்த டயக்ராம் இங்கே போட்டிருக்கோம். The next பாருங்க, the pituitary gland is anatomically is composed of 2 lobes perform in the different function. என்ன பண்ணுதுங்க, அனாட்டாமிக்கலி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான பகுதிகளை வந்து கொண்டது.
2 வகையான பகுதிகளை வந்து கொண்டு இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பார்க்குறோம் அடினோ ஹைப்போத்தஸ் அண்டு நியூரோ ஹைப்போத்தஸ். ஆன்டீரியர் லோபுக்கு பேர் ஏஏ அடினோ ஹைப்போத்தஸ் அண்ட் போஸ்டீரியர் லோப் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க நியூரோ ஹைப்போத்தஸ். ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்மீடியட் லோப். இட் இஸ் கால்டு நான் எக்ஸ்டிங்க்ட் டு த ஹியூமன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது. Then the pituitary gland is performed the major endocrine gland of most vertebrates. என்ன பண்ணுறோம் இருக்கக்கூடிய எல்லா முதுகெலும்பு உள்ள உயிரினங்களுக்கும் முக்கியமான வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு கிளாண்ட் அப்படின்னா அது அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் இட் ரெகுலேட் அண்ட் கண்ட்ரோல் த எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட். ஸோ இட் இஸ் கால்டு மாஸ்டர் கிளாண்ட். இது என்ன பண்ணுதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மொத்த எண்டோக்ரைன் கிளாண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் மாஸ்டர் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க தலைமை சுரப்பி. தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைமை சுரப்பி அப்படிங்கிறோம். நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய தலைமை சுரப்பி. அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் விச் இஸ் கால்டு மாஸ்டர் கிளாண்ட் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட். And the hormone secreted by the anterior lobe of the pituitary. Anterior pituitary is composed of different types of cell secrete the hormone which stimulates the production of hormone by other endocrine gland. என்ன பண்ணுறோம் the anterior pituitary வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுது they are secreted with different types of hormone and அந்த pituitary glandல ஒரு பகுதி அது ஒரு சில ஹார்மோனெல்லாம் செக்ரேட் பண்ணுது ஒரு சில வேலையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதே மாதிரி போஸ்டீரியர் சைடு இருக்கக்கூடிய பிட்யூட்ரி அது ஒரு சில வகையான ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுது. அந்த ஹார்மோன் எல்லாம் ஒரு சில வகையான வேலைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அது என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்குறோம். Then first one the anterior pituitary they are controlled by the growth hormone. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கு முக்கியமான வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க growth hormone அப்படிங்கிறாங்க. தென் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இதில் வந்து பார்க்குறோம் தைராய்டை தூண்டும் ஹார்மோன். நமக்கு வந்து தைராய்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லைன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்டர் முன்கழுத்து கலலை வந்து நமக்கு வந்துடும். Then third one adrenocorticotropic hormone அப்படிங்கிற இது வந்து என்ன பண்ணுதுங்க நம்ம அட்ரினல் கிளாண்டை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. தென் ஃபோர்த் ஒன் கொனட்டோட்ராபிக் ஹார்மோன் ஆர் லியூட்டிலைசிங் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறோம். ஸோ இது என்ன பண்ணோம்னா தே ஆர் ஸ்டிமுலேட்டட் பை த கொனாட்ஸ். நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இனப்பெருக்க செல்களை தூண்டுறது அதான் என்ன சொல்கிறாங்க கொனாட்ஸ் அப்படிங்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோலாக்டின் அடுத்த ஹார்மோன் பேர் ப்ரோலாக்டின். 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க வாட் ஆர் த ஹார்மோன் விச் இஸ் செக்ரேட்டட் பை adenohypothalamus ஆர் ஆன்டீரியர் போர்ஷன் ஆஃப் த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பதிலெல்லாம் நம்ம எழுதணும். தென் ப்ரோலாக்டின் பார்த்துட்டோம். ப்ரோலாக்டினுக்கு அப்புறம் வந்து பாருங்கள் ஸோ த ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி விச் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன். ஸோ வாட் தே ஆர் கோயிங் டு பி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறத டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷனில் இங்கே பார்க்குறோம். The next one first hormone நம்ம பார்க்குறது growth hormone promote the development of the enlargement of all tissue of the body. என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு திசுவையும் வந்து பெருசாக மாற்றுது பெருக்கம் அடைய செய்யுது. அதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன் அதான் என்ன சொல்கிறோம் growth hormone அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை இது என்ன பண்ணுது பாருங்க growth hormone signal is getting from the pituitary gland. then அடுத்து என்ன பண்ணுது the glycogen is stored in the liver and which is stored with muscle. the development of muscle and bone நல்லா வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்னா நல்ல ஜைஜாண்டிக்கான ஒரு உடம்பு தேவை. அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து enlargement of the tissue அப்படிங்கிறாங்க. தென் அடுத்து வந்து பாருங்க இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த growth ஆஃப் த மசில் கார்டிலேஜ் அண்ட் லாங் போன்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வேறு என்னென்னத்தெல்லாம் ஊக்குவிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குருத்தெலும்பு அப்புறம் எலும்புகளோட வளர்ச்சியை வந்து தூண்டுது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே டயக்ராமில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் லிவர் மசில்ஸ் போன்ஸ் அடுத்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூ ஸ்டொமக் இது எல்லாத்துலையும் என்ன பண்ணுதுங்க தே ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை த growth ஹார்மோன். Then what are the deficiencies? So the due to some kind of low secretion or inadequate quantity of the growth hormone they are causing by some of the disease and disorders. So these are called disorders. அது உருவாக்குது பக்க விளைவுகளை உருவாக்குது அப்படிங்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டார்ஃபினிசம் அப்படின்னாங்க
குள்ளத்தன்மை. இட் காஸ்ட் பை த டிக்ரீஸ்ட் செக்ரீஷன் ஆஃப் த growth ஹார்மோன் இன் த சில்ட்ரன். குழந்தைங்களுக்கு இந்த growth ஹார்மோன் ரொம்ப குறைவான அளவில் செக்ரீட் ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன நோய் வருங்கிறாங்க? டார்ஃபினிசம். இட் இஸ் எ கேரக்டரிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்டு growth. அப்புறம் என்னங்க? தடைப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி, குன்றிய வளர்ச்சி. தென் அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் பாருங்கள், டிலேடு ஸ்கெலிட்டல் ஃபார்மேஷன் அண்டு மென்டல் டிசபிலிட்டிஸ். அடுத்து என்ன பார்க்குறாங்க? ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் குன்றிய வளர்ச்சி. அடுத்து எலும்புகள் உருவாவதில் தாமதம், அதை என்ன சொல்கிறாங்க? டிலேடு ஸ்கெலிட்டல் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? மென்டல் டிசபிலிட்டிஸ், மனநல வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. Next one, we can move on to the gigantism. It's a over secretion of the growth hormone leads to the gigantism in the children. குறைவாக இருந்துச்சுன்னா டார்ஃபிசம், அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் gigantism. It is a characterized by the overgrowth of all the body tissues and organs. உடம்புல இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸ், சதைகள் மற்றும் உறுப்புகள் பெருசு பெருசாக இருக்கிறது. The individual is attained abnormal and increase the height. என்ன பண்ணுவான்? நார்மலாக இருக்கிறத விட ரொம்ப உயரமாக வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதை என்ன சொல்கிறாங்க? அசுரத்தன்மை அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ மிக இப்படியான வளர்ச்சி காணப்படுறது, அதனால் இதுக்கு பேர் அசுரத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தேர்டு ஒன், ஸோ அதில் பார்க்குறோம் அக்ரோமோமெகலி. The excess secretion of the growth hormone in the adult may lead to the abnormal and enlargement of head, face, hands and feet. என்ன பண்ணுறோம்? ரெண்டு வகையான டிசீஸ், டார்ஃபினிசம் அண்ட் ஜைஜாண்டிசம், ரெண்டும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு உருவாக்குது. பெரியவங்களுக்கு என்னத்தை வந்து இந்த growth ஹார்மோன் உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோமோகெலி. இதில் என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகம், தலை, கை, கால்கள் ஆகியவற்றில் அதிகமான வளர்ச்சியை பெற்றிருப்பார். அதான் என்ன சொல்கிறாங்க? ரொம்ப அதிகப்படியான வளர்ச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹெட்டு, ஃபேஸ், ஹேண்ட் அண்ட் ஃபீட் இங்கெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. Then second one, thyroid stimulating hormone. So the short form TSH. It controls the thyroid gland and coordinates activities and hormone secretion. இது என்னத்தை பண்ணுதுங்க? தைராய்டு கிளாண்டில் தைராக்சின் செக்ரீஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. தைராக்சின் செக்ரீஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதோட ஆக்டிவிட்டீஸையும் என்ன பண்ணுதுங்க? இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதனால் இதுக்கு பேர் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். அந்த டயக்ராம் வந்து பாருங்கள், கீழே வந்து போட்டிருக்கோம். தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து கமாண்ட் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து கிடைக்கிது. கிடைச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது? அது வந்து அந்த வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. தென் தேர்டு ஒன் வந்து பார்க்குறோம் adrenocorticotropic hormone. So ACTH stimulates the adrenal cortex of the adrenal gland, protection it hormone. என்ன பண்ணுதுங்க? அட்ரினல் கிளாண்ட் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். which is located above the region of the kidney in the abdominal cavity. Above the region of the kidney in the abdominal cavity. It is influence the protein synthesis in the adrenal cortex. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுதுங்க? இது புரதத்தோட உற்பத்தியை வந்து தூண்டுது. இதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது வந்து இந்த ACTH. ஸோ அதோட டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் இங்கே பார்த்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின்லேருந்து சிக்னல் வருது, ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கண்ட்ரோல் பண்ணுது, ACTH போகுது, அங்கே என்ன பண்ணுதுங்க? அட்ரினல் கார்டெக்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. Then next hormone we are seeing about the gonadotrophic hormone, GTH. The gonadotrophic hormones are follicle stimulating hormone and luteinizing the hormone which are essential for the normal development of gonads. இப்போ பார்க்குறோம் நார்மல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் gonads. அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது வந்து இதான் சொல்கிறாங்க, ஃபாலிக்கிள் செல்கள் அப்படிங்கிறது என்னங்க? தூண்டக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இனப்பெருக்க செல்களை வந்து தூண்டுது. தென் த லியூட்டினைசிங் அப்படிங்கிற ஆகிய ரெண்டு வகையான கொனடோட்ராபிக் ஹார்மோன்கள் வந்து இதில் இருக்குது. இனப்பெருக்க உறுப்புகளோட வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. அதான் என்ன சொல்கிறாங்க? த ஹார்மோன் விச் ஆர் எசென்சியல் ஃபார் த நார்மல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கொனாட்ஸ். இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வந்து ஒரு சரியான வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது கொனடோட்ராபிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then next one, follicle stimulating hormone, FSH, very important hormone in the human body. In male, which stimulates the germinal epithelium, testes for the sperms. So male வந்து என்ன பண்ணுங்க? இந்த FSH. ஸோ எபித்தீலியம் ஆஃப் த டெஸ்டிஸ், ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பையும் அடுத்து மட்டும் என்ன பண்ணுதுங்க? விந்துக்கள் உருவாக்குறதுக்கு காரணமாக இருக்குது. In the female, it initiates the growth of ovarian follicles and development of ovary.
அதே சமயத்தில் பெண்களில் வந்து என்ன பண்ணுதுங்க, அண்ட சுரப்பினுள் அண்ட செல்கள் வளர்ச்சியையும் அதை ஊக்குவிப்பதுக்கு காரணமாக இருக்குது. ஓவரியும் எக்ஸல் உருவாகிறதுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். அந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் இங்கே இருக்குது. The next one we are seeing about luteinizing hormone. In male promotes the Leydig cells and the testes secretes the male sex hormone testosterone. Very important one mark question. The male sex hormone, they are produced by only one type of hormone, that is called a testosterone. Testes, which is produced by testosterone. Then second one, in female causes the ovulation, the rupturing of mature Graafian follicles. So femaleக்கு வந்து பார்க்குறோம் after attaining puberty, வயசுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுதுங்க, ஏஜ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் the menstrual cycle, மாதவிடாய் சுழற்சி, அதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது the luteinizing hormone, responsible for the development of the corpus luteum and produce the female sex hormone estrogen and ப்ரோஜெஸ்ட்ரான். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுதுங்க, பெண்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆண்களுக்கு வந்து டெஸ்டோஸ்டிரானை உருவாக்குற மாதிரி பெண்களில் வந்து அண்டகம் விடுபடும் போது முதிர்ந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கிள்ஸ் இருந்து அது வந்து என்ன பண்ணுதுங்க, அந்த எக்ஸல் வந்து மெச்சூர் ஆகி வெளியே வரையில் என்ன பண்ணுது, தே ஆர் செக்ரீட்டட் பை த கார்பஸ் லூட்டியம். கார்பஸ் லூட்டியத்தை வந்து வளர்ச்சி அடைய வைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கான இனப்பெருக்க ஹார்மோன், செக்ஸ் ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்டு ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் ரெண்டையும் உருவாக்குறதுக்கு இந்த லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் காரணமாக இருக்குது. Then next hormone prolactin, PRL. So the prolactin is otherwise called an lactogenic hormone. இது முக்கியமான ஒன்று, லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறான். லாக்டோக் அப்படின்னால என்னங்க, பால் சம்பந்தமான ஒரு பொருள், அதனால தான் லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறான். ஸோ திஸ் ஹார்மோன் இனிஷியேட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த மெமரி கிளாண்ட் டூரிங் த ப்ரெக்னன்சி அண்ட் ஸ்டிமுலேட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஆஃப்டர் த சைல்டு பர்த். ப்ரோலாக்டினோட முக்கியமான வேலை, ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க, அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே வருது மெமரி கிளாண்ட். ஆஃப்டர் த சைல்டு பர்த், குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, த மெமரி கிளாண்ட் தே ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு மில்க் செக்ரீட்டிங் கிளாண்ட். அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இது என்ன பண்ணுதுங்க, குழந்தை பேறு காலத்தில் பால் சுரப்பியின் வளர்ச்சி மற்றும் குழந்தை பேருக்கான பால் உற்பத்தியை தூண்ட செய்கிறது. அப்புறம் என்னங்க, குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு பால் வரதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது இந்த ப்ரோலாக்டின். அதனால் என்ன பண்ணுது, குழந்தைக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறாங்க, மதர் ஃபீடிங் வந்து பண்ணுறாங்க. தென் இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்க்குறோம். ஸோ ஹார்மோன் வந்து எப்படியெல்லாம் போயிட்டு வேலை பார்க்குது அப்படிங்கிறத இந்த டயக்ராமில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. Then next one we are seeing about the hormone secreted by the posterior lobe neurohypothalamus of pituitary gland. They are consist of two type of hormone, vasopressin or antidiuretic hormone and oxytocin. மேலே பார்த்தோம் 5 ஹார்மோனை கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சு, கீழே வந்து பார்க்குறோம் 2 ஹார்மோனை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. Vasopressin, it is the kidney tubules is increase the reabsorption of water. என்ன பண்ணுதுங்க, சிறுநீரக குழாய்களில் வந்து நீரை வந்து மறுபடியும் உரியுது. நம்ம எவ்வளோ தண்ணி குடிச்சிருந்தாலும் என்ன பண்ணுது, ஒன்லி 1.5 liters ஆஃப் வாட்டர் எலிமினேட்டட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் யூரின். ஸோ அதுக்கு காரணம் எகெயின் த வாட்டர் இஸ் ரீஅப்சார்ப்டு பை த கிட்னி டியூபியூல்ஸ். அந்த டயக்ராம் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. தென் அடுத்து வந்து பார்க்குறோம், இட் ரிடியூஸ் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ த யூரின் அண்ட் ஹென்ஸ் த நேம் ஆஃப் ஆன்டிடையூரிக் ஹார்மோன். என்ன பண்ணுதுங்க, இது வந்து அந்த நீரை வந்து சிறுநீர்லேருந்து உரிகிறனால தான் இதுக்கு பேர் ஆன்டிடையூரிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறோம். த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஏடிஹெச் ரிடியூஸ் த ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் காசஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த யூரின் அவுட்புட் பாலியூரியா. திஸ் இஸ் த டிஃபிஷியன்சி டிஸார்டர் டயாபெட்டிஸ் இன்ஸ்பிளிட்டஸ். இதே சமயத்தில் வந்து பார்க்குறோம், அதிகப்படியான சிறுநீர் போக்கு, யூரின் அதிகமாக போணுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு டயாபெட்டிஸ் இன்ஸ்பிளிட்டஸ், நீரிழிவு சம்பந்தமான நோய்கள் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then oxytocin, it help to the concentration of smooth muscle in the uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland after the childbirth. ஆக்சிடோசினோட 2 முக்கியமான வேலை. குழந்தை என்ன பண்ணுறாங்க, பெண்களுக்கு குழந்தை பேரின் பொழுது, குழந்தை பிறக்கிற சமயத்தில் கருப்பை வந்து சுருங்கி விரியுது, யூட்ரஸ் வந்து சுருங்கி விரிகிறதுக்கு காரணமாகவும், அதே சமயத்தில் குழந்தை பிறந்ததுக்கு பிறகு பால் வந்து அந்த பால் உறுப்புகளில் வந்து பாலை வந்து என்ன பண்ணுதுங்க, செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காரணமாக இருக்கக்கூடியது ஆக்சிடாக்சின். ஸோ ஆக்சிடாக்சினோட டயக்ராம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தைராய்டு அண்ட் பாராதைராய்டு கிளாண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம்.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.